Hello, my dear students in Primary 6. Today is the first lesson in the first term. التايتل بتاعه هيكون The Meaning of Ratio and Its Properties. طبعا هنعرف الريشيو بس مش هنعرفها بالعربي. الأول نفهم، من خلال الفهم ده هنوصل للتعريف. We can express the relation between the number of boys and the number of girls by many ways. يعني احنا قدامنا دلوقتي boys and girls. ممكن نعبر عنهم by many ways بكذا طريقة. ممكن نقول مثلا ايه؟ The number of boys is greater than the number of girls. The number of boys, yes, is greater than the number of girls. أو ممكن نقول كمان the number of girls is less than the number of boys. دي طريقة by greater than and less than. طيب نقدر نقول ايه كمان؟ احنا ممكن نقول لو هنا عملنا count 1 2 3 4 5 6 ولو هنا قلنا كمان عملنا count تطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى الجيرلز 6 البويز 12. فهنا ممكن نقول the number of girls is أو equal half the number of boys because the number of girls over the number of boys equals 6 over 12. ولو عملنا هنا simplify over 6 equal 1 over 6 equal 2 تطلع في النهاية 1 over 2. دي طريقة. حد تاني يرد عليا ويقول طب ما احنا هنا ممكن نتكلم على البويز ونقول the number of boys equal twice the number of girls. Twice because the number of boys over the number of girls equal the number of boys كام 12 the number of girls كام 6 يبقى في النهاية equal 2. التو fractions بقى ده وده نعمل عليهم كده circle. التو fraction ده والفراكشن ده إذا نسموه ده fraction. ما أنا ممكن نقول over 1. يبقى الفراكشن ده ممكن نسميه ratio between مين؟ أنت قلت إيه الأول؟ إحنا خلينا في الهاف الأول. قلت إيه الأول؟ قلت الجيرلز. يبقى الريشيو دي between الجيرلز لازم أقولها في الأول to the number of boys. يبقى الجيرلز اللي اتقالت في النوميريتور والدينومينيتور اللي اتقال عليها البويز تيجي في النهاية. طيب كمان ممكن نقول the fraction the number of boys over the number of girls equal to is called ratio برضو. يعني الهاف دي نقدر نقول عليها ratio. التو كمان نقدر نقول عليها ratio between مين؟ انت قلت ايه فوق؟ قلت في النوميريتور ايه؟ قلت boys. يبقى the number of boys تيجي في الأول to the number of girls. يبقى الريشيو مرة كانت half الريشيو between مين ومين؟ between girls and boys half. والريشيو between boys and girls 2. نيجي بقى الديفينيشن بتاع الريشيو. the ratio is ممكن يجيبها لي في الاكزام كده نقط. the ratio is نقط. the ratio is a method to compare. طالما في compare يبقى between ما بين two numbers. compare between two numbers or two quantities. أي quantities؟ No, of the same type. ده شرط. compare يبقى between two numbers two quantities يبقوا of the same type and the same units. يعني ممكن نعمل pens مع pens girls مع boys in the same type. ممكن نقول ايه مثلا؟ ممكن نقول موبايلز مثلا 3 موبايلز
البرايس بتاعهم ممكن نعمل ما بينهم ريشيو باي ايه؟ باي ديفيجن. بنستخدم عمليه الديفيجن هنا عشان نقدر نجيب الريشيو. يبقى في هنا رول بتقول the ratio between two numbers، اي two numbers بتساوي ايه بقى الريشيو دي؟ equal the first number over the second number. ودي important، مهمة جدا جدا، الشغل بتاعنا كله هيبقى عليها. the ratio between two numbers equal the first number over the second number. expressing the ratio. ازاي بقى احنا بنكتب الريشيو؟ the ratio between two numbers as 4 and 5 مثلا can be written in two forms. ممكن نكتبها in two forms. the first form ممكن تبقى 4 over 5. انت قلت ايه الاول؟ 4. الريشيو between مين ومين؟ 4 and 5. يبقى 4 في النوميريتور و5 في الدينومينيتور. دي the first 4. طيب the second 4 ممكن تتكتب كده 4 2 5. مش شايفين كلمة 2؟ فين كلمة 2؟ هي دي السيمبل دي، التو دوتس دول ممكن نقول عليهم او بنسميهم 2 تي او 4 to 5. يبقى التو فورم مع بعض او جنب بعض بيبقوا كده. ممكن نقول 4 to 5 or 4 over 5. ال 4 دي has a name، وال 5 دي كمان برضو ليها name. طيب ممكن تتسمى ايه؟ ال 4 we can call the first term. طب وال 5 the second term. ال 4 اللي هي في النيموريتور 4 اسمها the first term، وال 5 اسمها the second term. طيب في اي اسماء تانية غير the first term and second term؟ ممكن نسمي ال 5 هنا antecedent. طب وال 5 consequent. يبقى ال 4 ممكن نقول عليها the first term or antecedent. طب وال 5 ممكن نقول عليها the second term، ممكن نقول عليها consequent. ودي مهمة قوي، ساعات كتير كانت بتيجي في الامتحان يقول لي ال 4 دي antecedent ولا consequent؟ Who is the first term؟ 4 or 5؟ 4. Where is the consequent؟ 4 over 5. 4 or 5? 5 is the consequent. We note that the order of terms of the ratio is very important. مهمة جدا جدا جدا. ايه اللي مهم؟ The order. انت قلت ايه الاول؟ يعني هل 2 to 5 هي 5 to 2؟ No. It's not equal. 2 to 5 not equal 5 to 2. نشوف بقى example 1. In the opposite figure there are 5 fish and 7 birds. عندنا هنا 5 fish و 7 birds. Write down the ratio between. اكتب لي بقى الريشيو between. أول حاجة fish and birds. fish and birds. يبقى احنا اتفقنا in the order of terms is very important. The order of terms of the ratio is very important. انت قلت ايه الاول؟ قلت fish. يبقى whose number؟ فين النمبر بتاع الفيش بقى هنا؟ 1 2 3 4 5. يبقى 5 over كام؟ نشوف the number of birds. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 5 over 7 or 5 to 7. The next one the number of birds and the number of fish. قلت ايه الاول؟ the number of birds. the first term هيبقى the number of birds 7. the number of fish 5. 7 over 5 or 7 to 5. طيب next the number of fish and the whole number of animals. كلهم على بعض. the number of fish كام؟ 5. طيب
the whole number of animals. لو هنا قلنا 7 plus 5 equal 12 يبقى الريشيو هتبقى 5 للفيش و 12 لل whole number of animals. يبقى 5 to 12 or 5 to 12. 5 over 12 or 5 to 12. try by yourself. ممكن احنا هنا بقى نشتغل لوحدنا زي مثلا الاكزامبل اللي قدامنا ده. the number of circles to the number of triangles. circles 1 2 3 يبقى 3. triangles 1 2 3 4 5 6 هنا 6. حد يقول لي يا مستر دول مش in the simplest form. احنا ممكن نقول هنا ده divided by 3 وده divided by 3 يطلع هنا 1 to 2 or 1 to 2. 1 over 2 or 1 to 2. اوكي. بعد كده بيسألني بقى the number of triangles the number of circles. هنشوف بقى كام triangles كام circles. بعد كده هيسألني يقول لي all shapes كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى من فوق ايه في النوميريتور من فوق نكتب 9 وعايز لي مين للتراينجلز. triangles من تحت 6 نكتب ايه 6 ونبدأ نعمل سامبل فوق. الجزء اللي بعد كده the properties of ratio. البروبرتي بتاعت الريشيو ممكن نقول ايه بقى في البروبرتيز؟ البروبرتيز الاولى property 1 the ratio has the same properties of fraction. يعني اللي ممكن نعمله على الفراكشن بنقدر نعمله على الريشيو. زي ايه؟ زي الريدكشن زي السمبليفاينج زي الكمبريشن. كل ده بنقدر نعمله على الفراكشن فكمان نقدر نعمله على الريشيو. To put the ratio in the simplest form, we should remember some of the rules which we studied before. عشان نقدر نخليها in the simplest form تعالوا نعمل revision على بعض الحاجات اللي احنا أخدناها قبل كده اللي هي divisibility. يعني مثلا a number is divisible by 2. امتى نعمل divided by 2؟ لو اليونتس بتاعت الديجيتس اللي قدامي دي is 0 or 2 or 4 or 6 or 8 اللي هما الأعداد دي كلها ايه بتشترك في انها ايه؟ yes even. يبقى أي رقم اليونتس بتاعته 0 or 2 or 4 or 6 or 8 نعمل له على طول divided by 2. طيب امتى النمبر اللي عندي نعمله divided by 3 وليكن مثلا ايه 200 مثلا 30 مثلا ايه 5. الرقم ده هل ينفع نعمله divided by 3؟ تعال نعمل ايه sum للديجيتس دي. تعال نعمل sum للديجيتس دي يعني نقول 5 plus 3 8 plus 2 10. هل ال 10 divisible by 3؟ no. يبقى الرقم ده النمبر ده كمان not divisible by 3. ما ينفعش ان احنا نعمل له divided by 3. تمام. يبقى احنا ممكن نضيف هنا مثلا كام نقول 2 كمان فنعمل هنا ايه plus 5 plus 3 8 plus 2 10 plus 2 12. هل 12 divisible by 3؟ yes. يبقى النمبر ده كمان divisible by 3. ينفع ان احنا هنا نعمل divided by 3. طيب امتى نعمل divided by 4؟ if the number formed by the last two digits from the right is divisible by 4. لو الرقمين اللي هنا دول two numbers دول divisible by 4 يبقى الرقم كله divisible by 4. امتى الرقم يبقى divisible by 5؟ لو اليونتس بتاعته 0 or 5. the number divisible by 6 if the number divisible by 2 and 3. لو النمبر اللي قدامي ده divisible by 2 and 3 together يبقى sure divisible by 6. طيب the number divisible by
9 if the sum of its digit divisible by 9. ان انا برضو اعمل sum للديجيتس دي كلها. لو طلعت ان السم divisible by 9 يبقى النمبر كله divisible by 9. امتى اعمل divisible by 10؟ لو اليونتس 0، اي رقم اليونتس بتاعه 0 زي كده مثلا 20 او 200 او 2000 مثلا، يبقى divisible by كام؟ by 10. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان الاكزامبل بتاعنا هيبقى simplest form. Put each of the following ratios in its simplest form. لازم كل الريشيو دي تبقى in the simplest form. 25 to 45. حد يجي يقول لي يا مستر اليونت هنا 5 واليونت هنا 5، يبقى انا اقدر اعمل هنا divided by 5. yes تمام برافو. هنعمل divided by 5 هتطلع 25 over 5 equal 5، 45 over 5 equal 9. طيب 30 to 20. هنا الديجيت اليونت هنا 0 واليونت هنا 0، يبقى مستر قال هنعمل divided by 10. divided by 10 equal 3. 20 divided by 10 equal 2. 48 to 18. طبعا هنا بقى بيبان بقى الطالب المتميز في التايم تيبل، والناس اللي على قدها اللي هي خلاص بقى ستيب باي ستيب. المستر قال لنا دي اولها ايفن ودي اولها ايفن، فهنعمل ديفايدد باي 2 يطلع لنا رقم، برضه نعمله ديفايدد باي 2 وهكذا لحد ما نوصل للنهايه. في ناس شاطره قوي بقى تقول ايه؟ ان ال 45 وال 18 الاثنين دول تيبل 6، يبقى انا هعمل اوفر 6. 48 over 6 equal 8. 18 over 6 equal 3. هنا 2800 3500، يبقى هنا اولها دبل زيرو وهنا اولها دبل زيرو، يبقى في حد يقول لي يا مستر انا هعمل divided by 10. صح برافو. بس في حد تاني بقى ممتاز يقول لي يا مستر دي اولها دبل زيرو ودي اولها دبل زيرو، يبقى انا بدل ما اعمل divided by 10 بعمل divided by 100 على طول. تمام ده ممتاز. هيعمل divided by 100 يبقى الدبل زيرو والدبل زيرو دول اتكنسلوا فتبقى 28 to 35. التو نمبرز دول بقى موجودين في تيبل 7 لو احنا حافظين كويس قوي. over 7 equal 4، 35 over 7 equal 5، يبقى simplest form 4 to 5. نبدأ ايه بقى؟ نصعبها سنة كمان. Find the ratio between the two numbers in each of the following and in its simplest form. 1.5 to 3.6. يا بوينت، احنا بنتضايق قوي من البوينت دي. بس الناس الشاطرة الممتازة ما بتتضايقش ولا حاجة. ليه؟ علشان هي عارفة ازاي تخفي البوينت دي خالص. طب فكرنا يا مستر بتتخفى ازاي؟ by times by 10 or 100 or 1000. ان احنا بنعمل times 10. هنا البوينت بتاعتي before one number، هنا البوينت بتاعتي سوري after one number، فهنا هنعمل times 10 وهنا times 10، يبقى الاثنين دول times 10، فهنا اتكنسلت الديسيمال بتاعتي فبقت 15 and 36. هنا بقى الاثنين دول بقى في تيبل كام؟ في تيبل 3. يس برافو. يبقى over 3 يطلع 5، 36 over 3 equal 12 which is the simplest form. طيب نيجي هنا يا مستر، هنا 0.4 وهنا 0.16. طب هنا بقى يا مستر انا اعمل تايمز باي 10. ليه؟ ما انت لو عملت تايمز باي 10 للاثنين دول هتفضل البوينت موجوده هنا. صح؟ يبقى احنا لسه في المشكله هي. طب هنعمل ايه؟ طب ما بدل ما نضرب في 10 او نعمل تايمز 10 هنعمل تايمز 100. نعمل هنا تايمز 100 يبقى البوينت remove to the right two numbers. ما عنديش غير نمبر واحد اروح حاطط زيرو هنا، اتحركها to number 1 2 فهتبقى 40. هنا في two numbers on the right of the decimal point، تتحرك الديسيمال بوينت تيجي هنا فتبقى 16. التايمز احنا move to the right، نتحرك ناحيه اليمين.
طيب ال 40 and 16 في تيبل كام؟ تيبل 8. تيبل 8 يبقى هنا 40 over 8 equal 5 16 over 8 equal 2. نفس الكلام على ال 2 example ده وده. بعد كده ندخل على نوع تاني. find each of the following ratio in its simplest form. صعبة أكتر كمان. ليه؟ أنا مش هحط لك point ولا حاجة، أمال هنعمل إيه؟ هنخلي numerator و denominator 2 numerator and denominator. 5 over 7 2 3 over 4 1 and 2 over 3 2 2 and a half 3 over 8 2 2 and quarter 1 and a quarter to 1.75. شوف هنا مثلا the first example 5 to 7 to 3 over 4. طيب في طريقة سهلة قوي بتقول بنجيب ال LCM lowest common multiply لل 4 and 7 اللي هو 28 وهنبدأ هنا نعمل times 28 وهنا times 28. ليه؟ لما تعمل times 28 هتلاقي ال 4 أخدت ال 28 دي اتحطت هنا 7 وال 7 أخدت ال 28 اللي بتيجي جنبها وهتحط 4. فلما نيجي نعمل 4 times 5 equal 20 3 times 7 equal 21. دي طريقة. في another way yes another solution. هنعمل ايه؟ بيقول كلمة 2 دي هي كلمة over divided 5 over 7 over 3 over 4. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل دي كده بنخلي ال over times ونيجي ده نخلي النوميريتور denominator ونخلي الدينومينيتور numerator 4 over 3 ونبدأ نقول النوميريتور في النوميريتور والدينومينيتور في الدينومينيتور. بس ده ما نقدرش نعمله غير لما يبقى هنا في تايمز. يعني يا مستر نيجي نقول مثلا ايه 5 باي 3 لا ما ينفعش عشان هنا مفيش باي اصلا. عشان تخليها باي لازم هتخليها باي وتيجي اللي وراها ده تخلي النوميريتور ينزل دينومينيتور والدينومينيتور يطلع يبقى نوميريتور. دلوقتي نقدر نعمل تايمز 5 باي 4 equal 20 و7 باي 3 equal 21. يبقى في النهاية 20 to 21. طيب الامبروبر fraction بالطريقة دي هنعمل ايه؟ لازم change into improper fractions. ده لازم يتحول، لازم نغير شكله. هنعمل ايه؟ ننزل الاول 3 ونبدأ نقول 1 times 3 واللي يطلع معايا نعمل له بلس 2. 1 times 3 equal 3 plus 2 equal 5. طب هنا ننزل ال 2 الاول زي ما اتفقنا 2 اهي ونقول 2 by 2 equal 4 plus 1 5. يبقى في النهاية 5 over 3 2 5 over 2 ونشتغل نفس الشغل الايه اللي في الاول ان 2 و 3 ال سي ام ليهم ال 6. هنبدا هنا نعمل تايمز 6 وهنا تايمز 6 اهي تايمز 6. فال2 تاخد ال 6 وتحط 3 وال3 تاخد ال 6 وتحط 2. ف2 times 5 equal 10 و3 times 5 equal 15. ال 10 وال 15 divided by 5 10 over 5 equal 2 15 over 5 equal 3. اللي عملناه هنا برضو دي طريقة. في طريقة تانية ايه؟ ان احنا عملناه خلينا امبروبر الاول وبعد كده الميكسد نمبر ده هنخليه امبروبر كده عادي خالص بالعملية اللي احنا عملناها. وهنيجي هنا بعد ما تظهر معانا علامة الديفايدد اللي هي 2 دي هنخليها ديفايدد، نخليها عملية ديفيجن عادية خالص ونبدأ نخلي الديفايدد دي تايمز ونخلي ال 5 مكان ال 2 وال 2 مكان ال 5 ونبدأ نقول له ايه ده في 5 فوق في 5 تحت في واحدة في النوميريتور واحدة في الدينومينيتور خلاص يروحوا مع بعض. فيتفضل من فوق 2 times 1 equal 2 1 times 3 equal 3 فتبقى 2 over 3 اللي هي 2 to 3.
ودي كل الاكزامبلز اللي ممكن تجي لنا. نفس الكلام هو. نيجي على property 2. The two terms of the ratio should be two whole number. should be two whole number. يعني ال two terms لازم يبقوا الاثنين whole number. Put each of the following ratio in the simplest form. طبعا هنا حد يقول لي مستر اولها 5 اولها 5 يبقى اوفر 5. هيطلع لي رقم اعمل له اوفر 5 كمان. في حد شاطر قوي عارف ان 25 و 75 ينفع على 25 نفسها. 25 over 25 equal 1 و 75 over 25 equal 3 يبقى 1 to 3. هنا point وهنا point. هنا 1 number وهنا 1 number. هنا 1 digit وهنا 1 digit. فنقدر نقول times كام؟ times 10. ليه times 10؟ عشان نكنسل الديسيمال بوينت دي فتبقى 24 to 48 وانا عارف اصلا ان ال 48 twice ال 24 فهتبقى over 24 على طول فتطلع 1 وال 48 over 24 تطلع 2. Remember that الجزئيتين اللي جايين دول مهمين جدا. تعالوا نعمل ريفيجن على بعض الرولز اللي احنا اخدناها قبل كده. The perimeter of a square السايد لينث times 4 او L times 4. The area of a square side length times itself or L by L. The perimeter of rectangle length plus width times 2. البراكت دي مهمة جدا ما ينفعش البراكت دي ما نعملهاش. equal L plus W bracket times 2. The area of rectangle equal length times width L times W. Circumference of circle equal 2 by R. دي رولز مهمة جدا لازم ابقى حافظها. ليه؟ علشان ال very important notes دي لازم تعمل لها عند حضرتك keep in your mind. لازم تحفظها لان مفيش حتى امتحان بيخلو من واحدة من دول. The ratio between the side length of a square to its perimeter. The side length of the square and its perimeter. السايد لينث جه الاول ياخد كام؟ ياخد 1. والبريمتر ياخد كام؟ ياخد 4. طب افترضنا يا مستر جاب لي كلمه بريمتر تو اتس سايد لينث يبقى 4 to 1. يبقى السمول مين؟ سايد لينث ياخد 1. Who is the greatest؟ البريمتر طبعا. لان لو عندك سكوير مثلا يعني نطلع بره الموضوع سنه. هنا 5 وهنا 5 وهنا 5 وهنا 5 فالبريمتر بتاعي هيبقى 20 وهيبقى السايد لينث 5 فهتبقى 5 to 20. يبقى نقسم على هنا over 5 هتطلع 1 2 4 اهي. جرب حط اي رقم 6 6 6 6 هتطلع في النهايه 1 to 4. دي الريشيو دي ثابته. طيب افترضنا قال كلمه بريمتر الاول يبقى الفور تتقال الاول بعد كده السايد لينث يبقى 1. حاجه ثانيه the ratio between السايد لينث of equilateral triangle والبريمتر بتاعه نفس الكلام بس بدل 1 to 4 هتبقى 1 to 3. السايد لينث ياخد 1 والبريمتر ياخد 3. the ratio between diameter of circle and circumference. المفروض الدايمتر ده احنا عارفين ان هو equal to r والcircumference equal 2 by r. هنعمل كانسل لل2 وكانسل للr هتطلع 1. هنا مفيش حاجه خالص هتبقى 1 2 ويتفضل هنا بول. the ratio between the radius of the circle and its circumference. radius r circumference 2 by r يبقى 1. هنا هنعمل كانسل للr فتبقى هنا 1 وهنا 2 بول. هنا الفور بوينتس دول مهمين جدا 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 لابعد حد لازم تبقى عارفهم كويس قوي.
لازم تبقى عارف مين اتقال الاول، الراديوس اللي اتقال الاول ولا السيركمفرنس اللي اتقال الاول، الدايمتر اللي اتقال الاول ولا السيركمفرنس اتقال الاول، السايد لينس اتقال الاول ولا البريمتر اتقال الاول، لان ده هيخلي النمبرز دي تختلف معانا. مين يتقال الاول؟ the first number over the second number. لازم نبقى حافظين دي كويس قوي. the first number اي ريشيو في الدنيا the first over the second. مين the first؟ الساين ياخد 1. مين the second؟ البريمتر تاخد 4. طب لو البريمتر اتعكس الموضوع وجا هنا in the first يبقى هي ال 4 مكان ال 1 وال 1 مكان ال 4. وبكده ينتهي the first lesson معانا. ان شاء الله the second lesson يبقى قريب باذن الله. نعمل لايك سبسكرايب للقناه عشان توصل لك، فعل الجرس كمان عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. بالتوفيق، شكرا.